حال یہ ہوا کہ مختار ثقفی وہ یزیدیوں سے بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اے محبوب یحییٰ ابن زکریا، جب لوگ اسے قتل کیے تو یحییٰ کے بدلے میں ہم نے 70,000 لوگوں کا قتل کروایا، اور جب تیرا بیٹا حسین شہید ہوگا تو حسین کی شہادت کے بدلے میں 70,000 اور مزید 70,000 قتل کروائیں گے۔ تو کربلا میں تو 22,000 کا لشکر تھا، لیکن 1,40,000 کو کربلا کے بدلے میں قتل کروایا گیا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اور اس کے لیے مختار ثقفی اٹھا، جس نے کربلا کا ذکر سن کے ہنسا اسے بھی قتل کروایا گیا، جس نے تائید کی اسے بھی قتل کروایا گیا، جس نے مسکرایا خوش ہوا اسے بھی قتل کروایا گیا۔ ایک ایک کو چن چن کر بدلہ لیا، اور جو مختار سے بچ گئے اس کا بدلہ پھر اللہ نے لیا۔ کسی کا چہرہ گدھے کی طرح ہوا، کسی کا چہرہ سور کی طرح ہوا، بڑے عجیب حالات ہوئے۔ وہ ایک الگ ہی عنوان ہے جو بہت رقت رکھتا ہے، بہت دل سوزی، تڑپ جاتا ہے آدمی اس داستان کو سن کر، جب قدرت نے بدلہ لیا ہے یزیدیوں سے۔ تو جنگ ہوئی، اور جنگ میں پہلی مرتبہ جو جنگ ہوئی اس میں عبید اللہ ابن زیاد، یہ ابن زیاد کون ہے؟ یہ زیاد کا بیٹا ہے، اور یہ زیاد کون ہے؟ یہ زیاد زمانے جاہلیت میں ایک صاحب کے زنا سے پیدا ہوا تھا، زیاد، اسی کا بیٹا ابن زیاد ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد یزید کے بعد کربلا کا سب سے بڑا ذمہ دار، جتنا کربلا میں یزیدیوں نے ننگا ناچ کیا ہے اس کا یزید کے بعد سب سے بڑا ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ نام یاد رکھیں۔ تو جب جنگ ہوئی مختار کے ساتھ، کربلا تو ہو چکا، حسین کے جھنڈے تو کربلا میں گڑ گئے، حسین کا سر تو بلند کر دیا قدرت نے، لیکن جب ان یزیدیوں کا انجام ہوا تو ابن زیاد پہلی مرتبہ جنگ میں میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگا۔ تو وہ پیدل بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے شام ہوئی، اور وہ شام پھر رات میں بدل گئی۔ اس رات میں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ اس میں چراغ جل رہا ہے، اور کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ابن زیاد نے سوچا کوئی مومن ہی ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے خیمے میں، اور نیک ہی ہے، اور وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس وقت زبان اس کی سوکھ کر کاٹا ہو چکی تھی۔ وہ خیمے پہ آیا تو اس نے خیمے کے اندر جھانکا تو ایک نورانی شکل تھی، وہ شکل امام زین العابدین کی تھی۔ ابن زیاد پہچان گیا، ابن زیاد پہچان گئے حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے۔ اس نے سلام کیا، جیسے نظر اٹھی حضرت امام زین العابدین نے اس کو جواب نہیں دیا سلام کا، اور پھر کہا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے بزرگ، میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے پانی کی پیاس لگی، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ آپ نے اپنے مشکیزے سے انڈیلا پانی اور کٹورے میں اس کے ہاتھ میں دیا، لے پی لے۔ اس نے پانی پیا، اس کی پیاس نہ مجھے، اس نے کہا اے بزرگ ایک بار اور دے دیں۔ آپ نے پھر دیا، پھر کہا اے بزرگ ابھی بھی پیاس نہیں، مجھے ایک بار اور دے دیں۔ تو امام زین العابدین نے پورا مشکیزہ اٹھایا، کہا لے پی لے، پورا مشکیزہ وہ پی گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ پینے کے بعد کا پہچانا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا اے بدبخت، اگر تجھے نہ پہچانوں گا پھر کس کو پہچانوں گا؟ میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے نا، تو ہی کوفہ میں بیٹھے بیٹھے خط بیچتا تھا، اب یہ کرو، اب پانی بند کرو، اب یہ کرو۔ تیرے ہی حکم سے بیبیوں کے خیمے جلے تھے، تیرے ہی حکم سے نیزے پہ سر بلند ہوئے تھے، تیرے ہی حکم سے میرے گھر کی عورتوں کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا۔ تو وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے نا؟ اس نے کہا میں نے تو نام اس لیے ڈر سے نہیں بتایا تھا کہ پہچان لیں گے تو پانی نہیں دیں گے، آپ نے مجھے پہچانا پھر بھی مجھے پانی پلایا، اور اتنا کہ اپنا مشکیزہ میرے ہاتھ میں دے دیا، میں سمجھا کہ آپ پہچانے نہیں مجھے۔ اس وقت امام زین العابدین نے بڑے جذبات کی کیفیت میں کہا تھا ابن زیاد
तूने सलाम किया तभी मैंने तुझे पहचान लिया, मैं तुझे भूल कैसे सकता हूं। इसीलिए तो मैंने तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि सलाम का जवाब ये दुआ है और अहले बैत के दुश्मनों को दुआ नहीं दी जाती। लेकिन चूंकि तू पानी मांगने आया था, ये खैरात है, हम दुआ सबको नहीं देते लेकिन खैरात सबको दिया करते हैं। तू कहता है पहचानने के बाद आपने मुझे पानी क्यों दिया? अरे जो कुछ तूने किया ये तेरे खानदान की रीत है, जो कुछ मैंने किया ये मेरे खानदान की रीत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये है बात करबला। आज हम इसको भूल। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अगर भीख मांगने आता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको भी खाली नहीं लौटाते। आज अपने सगे भाई के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं, आज अपने पड़ोसी के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। फिर बताएं कि हुसैनियत क्या है। हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं। हाल ये हुआ कि मुख्तार सकफी वो यजीदियों से बदला ले रहा था, क्योंकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, ऐ महबूब याहया इब्ने ज़करिया। जब लोग उसे कत्ल किए तो याहया के बदले में हमने 70,000 लोगों का कत्ल करवाया, और जब तेरा बेटा हुसैन शहीद होगा तो हुसैन की शहादत के बदले में 70,000 और मजीद 70,000 कत्ल करवाएंगे। तो करबला में तो 22,000 का लश्कर था, लेकिन 1,40,000 को करबला के बदले में कत्ल करवाया गया। यह अल्लाह की मर्जी थी, और उसके लिए मुख्तार सकफी उठा। जिसने करबला का जिक्र सुन के हंसा उसे भी कत्ल करवाया गया, जिसने ताईद की उसे भी कत्ल करवाया गया, जिसने मुस्कुराया खुश हुआ उसे भी कत्ल करवाया गया। एक एक को चुन चुन कर बदला लिया, और जो मुख्तार से बच गए उसका बदला फिर अल्लाह ने लिया। किसी का चेहरा गधे की तरह हुआ, किसी का चेहरा सुअर की तरह हुआ। बड़े अजीब हालात हुए। वो एक अलग ही उन्वान है जो बहुत रिक्कत रखता है, बहुत दिलसोजी, तड़प जाता है आदमी उस दास्तान को सुनकर। जब कुदरत ने बदला लिया है यजीदियों से, तो जंग हुई, और जंग में पहली मर्तबा जो जंग हुई उसमें उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, ये इब्ने ज़ियाद कौन है? ये ज़ियाद का बेटा है। और ये ज़ियाद कौन है? ये ज़ियाद ज़माने जाहिलियत में एक साहब के ज़िना से पैदा हुआ था ज़ियाद, उसी का बेटा इब्ने ज़ियाद है। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद यजीद के बाद करबला का सबसे बड़ा जिम्मेदार। जितना करबला में यजीदियों ने नंगा नाच किया है, उसका यजीद के बाद सबसे बड़ा जिम्मेदार उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। ये नाम याद रखें। तो जब जंग हुई मुख्तार के साथ, करबला तो हो चुका, हुसैन के झंडे तो करबला में गड़ गए, हुसैन का सर तो बुलंद कर दिया कुदरत ने। लेकिन जब उन यजीदियों का अंजाम हुआ तो इब्ने ज़ियाद पहली मर्तबा जंग में मैदान जंग छोड़ करके भागा। तो वो पैदल भाग रहा था, भागते भागते शाम हुई, और वो शाम फिर रात में बदल गई। उस रात में उसने देखा कि एक खैमे, उसमें चिराग जल रहा है और किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। तो इब्ने ज़ियाद ने सोचा कोई मोमिन ही है जो कुरान पढ़ रहा है खैमे में, और नेक ही है, और वो प्यास से तड़प रहा था। उस वक्त जबान उसकी सूख कर काटा हो चुकी थी। वो खैमे पे आया तो उसने खैमे के अंदर झांका तो एक नूरानी शक्ल थी। वो शक्ल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की थी। इब्ने ज़ियाद पहचान गया। इब्ने ज़ियाद पहचान गए हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। उसने सलाम किया। जैसे नजर उठी, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको जवाब नहीं दिया सलाम का, और फिर कहा क्या बात है, क्यों आए हो? तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए बुजुर्ग, मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, मुझे पानी की प्यास लगी, आप मुझे पानी पिला दें। आपने अपने मशकीज़े से उंडेला पानी और कटोरे में उसके हाथ में दिया, ले पी ले। उसने पानी पिया। उसकी प्यास में मुझे उसने कहा, ए बुजुर्ग, एक बार और दे दे। आपने फिर दिया। फिर कहे, बुजुर्ग अभी भी प्यास नहीं, मुझे एक बार और दे दे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा मशकीज़ा उठाया, कल पी ले। पूरा मशकीज़ा वो पी गया। उसके बाद कहता है, आपने मुझे पहचाना मैं कौन हूं? पीने के बाद का पहचाना मैं कौन हूं? आपने फरमाया,
اے بدبخت اگر تجھے نہ پہچانوں گا پھر کس کو پہچانوں؟ میں تجھے بھول کیسے سکتا ہوں؟ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے نا، تو ہی کوفہ میں بیٹھے بیٹھے خط بیچتا تھا، اب یہ کرو، اب پانی بند کرو، اب یہ کرو، تیرے ہی حکم سے